press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, miscellaneous exercise ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ from 25 to 33. Question number 25 to 33 based on definite integrals. We have solved 32 and 33 in the yesterday class. Evaluate the definite integral. Question number 25. Start. First complete the definite integrals, then we will get into indefinite integrals. First, 25th question, pi by 2 to pi e power x into bracket 1 minus sin x divided by 1 minus cos x with respect to x. Now in the bracket separate the terms, pi by 2 to pi e power x, inside the bracket 1 divided by 1 minus cos x is submultiple formula 2 sin square x by 2 minus sin x, that is 2 sin x by 2 into cos x by 2 divided by 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. I have separated the terms. Sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2. I have used submultiple formula. Then integral from 0 to pi by 2 to pi e power x as it is. 1 by sin square is cosecant square x. So that is 1 by 2 cosecant square x by 2 minus 2 cancels here. Sin x, 1 sin cancels here, cos by sin is cot with respect to x. Now you just arrange this, that is cot x by 2 differentiation is minus cosecant square x by 2. Just we shall arrange the terms here. Say this is of the form, we should convert that into form e power x f of x plus f dash x should be converted into this form. Then you will get the answer e power x into f of x. This is of the integral of the form e power x f of x plus f dash x. Check ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. 1 divided by 2 sin square, that is 1 by 2 cosecant square x by 2. Now arrange the term here. 2 cancel, sin x by 2, 1 sin cancel, cos by sin is cot. Pi by 2 to pi, first I write cot of x by 2, I have taken minus outside, cot x by 2 minus, plus of minus cosecant square x by 2. I have taken minus outside. Here it should be minus, plus of minus with respect to x, outside e power x. Now cot x by 2 differentiation. Differentiation of cot x is minus cosecant square x by 2 into differentiation of x by 2 is 1 by 2. So this is of this form. Therefore your final answer is minus e to the power of x cot x by 2 is the answer. Taking minus outside. Why? Because cot x by 2 differentiation is minus cosecant square x by 2 into differentiation of x by 2 is 1 by 2. I need minus sign, that is why I have taken minus sign. So now apply the limit pi by 2 to pi. First start with upper limit, minus e power pi, I am substituting upper limit, cot pi by 2, we don't know cot pi by 2, tan pi by 2 is infinity, tan 90 is infinity, reciprocal of infinity is 0. Upper limit minus lower limit e to the power of pi by 2
ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 4, ಕಾಟ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 is 1, reciprocal 1. So your answer, this term becomes 0, minus into minus plus e to the power of pi by 2 is the answer. Next, you can try this, dear students. 26, I will explain 27, you do with 26. 26 ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, 27 ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Question number 27. Integrate from 0 to pi by 2. Integral from 0 to pi by 2 cos square x with respect to x divided by cos square x plus 4 sin square x. Question number 26 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕ್ cos to the power of 4 outside. 26ಗೆ hint, divide numerator and denominator by cos to the power of 4. That you will get the answer. Try it. 27 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now divide numerator and denominator by sin square x, or taking sin square x, say not sin square, divide numerator and denominator by cos square x. Cos square x cancel ಆಯಿತು, ಅಥವಾ take cos square x common here, 0 to pi by 2, denominator cos square x common ತೊಗೊಂಡ್ರೆ cos square cancels, you will get dx divided by 1 plus 4 tan square x. First step. Then here we must go for substitution here. Put tan x is equal to, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, tan x is equal to t. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ secant square x dx is equal to dt ಬರುತ್ತೆ. Then dx will be is equal to dt divided by secant square x is 1 plus tan square. That secant square is 1 plus tan square, that is 1 plus t square. Then we have to change the limit here. Whenever we do substitution, change the limit according to the variable. Start. This 0 is related to x. When x is equal to 0, t tan 0 is 0. When x is equal to pi by 2, x is pi by 2, tan pi by 2 is tan 90, tan 90 is infinity, t becomes infinity. Whenever we go for substitution, correspondingly limits of the integral has to be changed. ನೋಡಪ್ಪ 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಲೆಂಗ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0 to pi by 2 becomes what? 0 to infinity. x equal to 0 ಇದ್ದರೆ t equal to infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Whenever we change the variable x to t, correspondingly limits of the integral has to be changed. Now what is dx here? dt by this. Now I write 1 divided by 1 plus 4 t square into dt divided by 1 plus t square. Instead of dx, I write dt by 1 plus t square. There some arrangement we must make. It looks complicated. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂಗ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಪಿ ಐ ನೀಡ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರಂಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು? 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1
4t² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 4 - 1 ಉಳಿತು, 3 ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 ಬಂತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ 3 ಬರಬಾರ್ದಾದ್ರೆ 1/3 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now separate the terms here. Again 0 to infinity, keep as it is. 1/3 ಯಾಕೆ ಬಂದರೆ 4 - 1 3 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ 1/3 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 0 to infinity, ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. 4 × 1 + t² ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು? 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 + 4t² ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t, ಒಂದು ಮೈನಸ್ 1 + 4t² ಬೈ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ dt ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 + 4t², 1 + 4t² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1 + t² ಉಳಿತು. I have separated the terms. This divided by this, 1 + t², 1 + t² cancel, 4 divided by 1 + 4t² ಉಳಿದಿದ್ದು, ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಮೈನಸ್. ದಿಸ್ 1 + 4t² ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ 1 + 4t² ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿದೆಷ್ಟು? 1/t². ತುಂಬ ಲೆಂಗ್ದಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆಡ್, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನು ಮಾಡೋ? ಫಸ್ಟ್ 1/3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 1/3. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ 4/3. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 0 to infinity, ಹಿಯರ್ ಐ ರೈಟ್ 1 + 2t² 1 + 2t². 2t² ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. Multiply and divide by 2 because it is of the form dx divided by 1 plus x square form ಸಿಗುತ್ತೆ. tan inverse ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, -1/3, 0 to infinity. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ, dt divided by 1 plus t². ಸೊ ನಾವು 2 1s 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 2/3 ಬಂತು. 1 + 2t² ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1/a into tan inverse of x by a. x is what? 2t. This is a², that is 1. From 0 to infinity. Minus 1/3. 1/1 plus t² is the tan inverse of t. Tan inverse of t from 0 to infinity. Start. 2/3 ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. 2/3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 2 into infinity is infinity. One step. Minus tan inverse of 0. Left side is over. Minus 1/3 of upper limit tan inverse of infinity minus tan inverse of 0. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ 2/3 ಉಳಿತಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ 90 is infinity. Tan inverse of 0 is 0. Leave it. Up to this it is over. Minus 1/3. Again tan inverse of infinity is 5/2. It is 0. Simplify ಮಾಡಿ. So now you get, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, π/3 ಮೈನಸ್ π/6 ಆಯಿತು. ಸೊ LCM is 6, 3 2s ಆಗುತ್ತೆ, 2π minus 5. So your answer π/6 is the answer. 26 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0 to π/4 ಇದೆಯಲ್ಲ, divide cos to the power of 4, divide numerator denominator by cos to the power of 4x. ಆವಾಗ sin x
cos x divided by cos to the power of 4x divided by 1 plus tan to the power of 4x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ cos to the power of 4 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ cos ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 26 I am helping. So what you will get? 0 to pi by 4 sin x by cos x is tan x. ಇದು cos ಕ್ಯೂಬ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. sin x divided by cos x into 1 by cos square x with respect to x. 1 plus tan to the power of 4 ಅಲ್ಲಿ tan square x whole square ಬರ್ಕ. So you will get 0 to pi by 4 secant square x into tan x. Secant square x into tan x dx divided by 1 plus tan square x whole square. So again tan square x t square ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ tan square x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿಪ್ಪ. put tan square x is equal to t. differentiate by chain rule. x to the power of n tan x into secant square x with respect to x is equal to dt. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. when we substitute you should change the limit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. just try it dear students. most of the simplification is over. dt by 2 secant square x into tan x dt by 2 1 plus t square. Here when x is equal to 0 tan 0 is 0. Then when x is equal to pi by 4 x is equal to pi by 4 tan 45 is 1 t is equal to 1. Finish. So our answer 1 by 2 tan inverse of t, that is from 0 to 1. ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ x is equal to 0 t becomes 0. x is equal to pi by 4 t is equal to tan 45 is 1. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆಯಾ? secant square x dx dt by ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಿದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. 1 by 2 ಹೊರಗೆ ತಗೋ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 1 by 2 tan inverse of 1 is pi by 4 minus 0. So your answer pi by 8. Previous problem pi by 6. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31 ನೋಡೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 31 ಅಲ್ಲಿ 28 ಮತ್ತು 30 ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 31 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿಪ್ಪ. 0 to pi by 2 sin 2x tan inverse of sin x with respect to x ಇದೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಹೊಳಿಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, those who have completed this they can start here. put tan inverse of sin x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಬರೆಯೋಣ. ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ cos x dx is equal to dt ಆಗುತ್ತೆ. when x is equal to 0 sin 0 is 0. you have to change the limit dear students. when x equal to 0 t is equal to sin 0 is 0. when x is equal to pi by 2 sin x is written in terms of t, correspondingly the limits has to be changed. So now sin pi by 2 that is t is equal to 1.
ಟೇಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ sin 2x ಅನ್ನು 2 sin x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. 2 sin x into cos x into tan inverse of sin x with respect to x. Now start this. 0 to pi by 2. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. cos x dx. cos x dx is dt. dt. Next. 2. sin x is t. 2t. Tan inverse of t. Tan inverse of t. From 0 to, when x is 0, t is 0. x is pi by 2, t is equal to 1. 0 to 1. ನೋಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ 2 ಗೆ 2 ಇದೆ, sin x ಗೆ t ಇದೆ, tan inverse of t ಇದೆ, cos x dx is dt ಇದೆ. Now product rule of integration, that is using by parts rule. ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 into 0 to 1. First function ಅಥವಾ second function should be like that. You should have the integration. Tan inverse of t integration illa. So therefore first tan inverse of t into t. This is the first function. This is second function. Integration by parts. We are using integration by parts rule ಅಥವಾ product rule of integration. ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವು again I am repeating, second function should be such that its integration should be known. Start. 2 outside ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. equals to 2 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. integrate, sorry, product rule, tan inverse of t as it is, first function as it is, integration of second function into t square by 2 minus integration of differentiation of first function. Differentiation ಗೊತ್ತಿದೆ. tan inverse of t differentiation is 1 divided by 1 plus t square into integration of second function, that is a t square by 2 with respect to t. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣಂತೆ, 0 to 1 ಬರೆಯೋಣಂತೆ ಆಮೇಲೆ. ಫೈನ್. ನಾ 2 tan inverse t into t square by 2 minus 1 by 2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವು? t square divided by 1 plus t square ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪವರ್ t square, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪವರ್ t square. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ t ಸೇಮ್ ಇದೆ. therefore add and subtract 1. t square plus 1 minus 1 divided by t square plus 1. We know this method. When denominator polynomial, power of t and the numerator power t same, add and subtract method. Then separate the terms, dear students. Separate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. 2 into ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, t square by 2 tan inverse of t. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 1 by 2 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಫಿನಿಶ್. ಲಾಸ್ಟ್ 0 to 1 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋಣಂತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ವಿತ್ 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ 0 to 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್
ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ, all terms become 0, only upper term remains value, it has some value. Start 1, t square 1, tan inverse of 1 that is pi by 4 minus 1 plus tan inverse of t that is pi by 4 plus pi by 4. This upper limit minus entire term becomes 0 here. So pi by 4 plus pi by 4 is 2 pi by 4. That is pi by 2 minus 1 is the answer. Pi by 4 plus pi by 4. 2 pi by 4. Pi by 2 minus 1 is the answer. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ 30 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 28 ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 28 is homework. I am helping you to solve 30. 0 to pi by 4 sin x plus cos x whole divided by 9 plus 16 sin 2x with respect to x. Same method you have to apply for question number 28. With slight modification. ಓಕೆ, ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೈನ್ 2x ನೋಡಿದ್ರೆ 2 sin x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದನ್ನೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ sin x ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸೈನ್ 2xಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 sin x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬರೋ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತ ಆನ್ಸರು? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೈನ್ 2x ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ 2 sin x ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಸೈನ್ 2x. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ವೆರೆವರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸೈನ್ 2x ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 28 ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್. Now what you can do now? Just substitute and then simplify. ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. sin x plus cos x dx is ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಪ್ಲಸ್ 16 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನೋಡಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ x is equal to 0, sin 0 is 0, cos 0 ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x equal to 0, sin 0 0, cos 0 is 1 ಅಂದರೆ t becomes minus 1 ಅಂದರೆ 0 ಇದ್ದರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? -1 ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ sin 45 is 1 by root 2 minus cos 45 1 by root 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4, ಸೈನ್ 45 1 by root 2
cos 45 1 by root 2 cancel, t becomes 0 ಅಂದರೆ minus 1 to 0 ಆಯಿತು. Whenever we substitute or change the variable, whenever we change the variable from x to t, correspondingly the value has to be changed. So now ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. -1 to 0 dt 60 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 16 + 9 is 25, 25ಗೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀನಿ, ಮೈನಸ್ 16t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 4t ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ? dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1/2a ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1/2a ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಮೈನಸ್ x. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 1 ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು a ಮತ್ತು x ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ 4t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. therefore multiply and divide by 4. so outside 1/4 into ಬರುತ್ತೆ 4t square. when you differentiate this, it should be available in the numerator. Start. a is equal to 5, 4 2s are 8, a is 5 here, 1/4 1/2a, 1/8 into 5, log of start a plus x, 5 plus 4t, a plus x divided by a minus x from ಎಲ್ಲಿಂದ -1 to 0 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 1/2a into log of a plus x divided by a minus x, standard form. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 1/40 into first upper limit minus lower limit, wherever t is there start putting 0, log of first 5 plus 0 5 ಬಂತು, divided by 5 minus 0, that is a 5. so you will get a log 5/5 minus upper limit minus lower limit, start putting x equal to t is equal to -1, 5 minus 4, 5 minus 4 is 1, again minus t, 5 minus of minus, that is 9. ಮುಗೀತಪ್ಪ. 1/40 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಲಾಗ್ 1 ಉಳಿತು, ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ 1 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 9 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 1/40 log 1 is 0, log 1 is 0, so minus of minus plus log 3 square, so you will get 2 into log 3 divided by 40. so your answer log 3 divided by 20 is the answer. ಅಥವಾ ಹಂಗೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1/40 into log 9 is the answer. ಇದನ್ನು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 2 ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ 34 to 39 ಅಲ್ಲಿ 34 ಇಂದ 39 ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 34 to 39 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 35 ಹೋಗೋಣ.
34 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ. 0 to 1 ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. 34 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗಲೇ 0 to 1 ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್, ಅಂದರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಅಪ್ಲೈ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೂಲ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ differentiation of first function e power x, integration of second function x square by 2. Still don't substitute the limit. ಬರೆಯೋಣ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. e power x into x square by 2 ಮೈನಸ್ 1/2 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದೆ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ e power x into x square. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಐ ನೋ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ. 0 to 1 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ. ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಣಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಿನಿಶ್. ಫ್ರಮ್ 0 to 1. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. 1 ಇ ಪವರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ 1 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್, put x equal to 0. 0 into any number is 0 minus e power 0. ಇದೇನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 0 ಇದು ಹೋಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ e power 0 is 1. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 37ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 to π/2 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 2/3 ಬರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ 3x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೈನ್ 3x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 sin x minus 4 sin cube x. Therefore, sin cube x is equal to, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದೆಯಾ? 1/4 into bracket 3 sin x minus sin 3x. 4 sin cube x ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. 3 sin x minus ಇದು ಆ ಕಡೆ ಬಂತು. 1/4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 to π/2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 1/4 ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. 3 sin x minus sin 3x with respect to x.
ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಪ್ಪ, ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ. 1/4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 3 sin x integration is minus cos x. Minus ಗೆ ಮೈನಸ್, sin 3x ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ cos 3x divided by 3 from 0 to π/2. Then apply first upper limit, ಮೊದಲು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ, ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಗೋಣ. 1/4 ಮೈನಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ π/2 cos 90. Cos 90 is 0, so write 0. Then cos 3π/2. In the previous class I told cos of odd multiple of π/2 is 0, so 0. Upper limit full 0. Cos of 2n plus 1 π/2 is always 0. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2n plus 1 sin function ಇತ್ತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ x equal to cos 0. Cos 0 is 1, that is minus 3 into 1 plus 1/3, take it outside. Cos 3 into 0, cos 0. Cos 0 is 1. Now simplify ಮಾಡಪ್ಪ. 1/4 is outside, 0 ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೋ, 3 ಆಯಿತು. 3 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ 8 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಇಂಟು 8/3. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ 2/3. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 39 ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2 ಮೈನಸ್. ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು ಆನ್ಸರು. π/2 ಮೈನಸ್ 1. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರನಪ್ಪ. ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೂಲ್. ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರನಪ್ಪ. ಕಾಪಿ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ by parts rule, integration by parts. Okay, start. First function as it is. First function ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದರ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 is x minus integration of differentiation of first function. This first function is second function. Differentiation of sin inverse x is 1 divided by root of 1 minus x square into integration of 1 is x with respect to x. Limits ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. x into sin inverse of x minus, ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ 1 minus x square ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1 minus 2x, 1 minus x square ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಮೈನಸ್ 2x ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 1/2. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 1/2. ನೀಟಾಗಿ ಬರೀ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 minus x square ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 2, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್. 1 minus x square. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಆನ್ಸರು 2 root x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು,
ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇಂಟು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 1. Now first go on substituting the upper limit. ಇಲ್ಲಿ 2 to cancel ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1, ವೇರೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪುಟ್ x equal to 1. 1 into sin inverse of 1 is pi by 2. 1 into pi by 2 plus 1 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಯಿತು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ x into this becomes 0 plus 1 minus x square, 1 minus 0, that is root 1 is 1. So answer pi by 2 minus 1. ನೋಡಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರೆಸಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ 2 tan cube x ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. 38ಅಲ್ಲಿ 0 to pi by 4 2 tan cube x with respect to x is equal to 1 minus log 2 ಬರಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋ. 0 to pi by 4, 38 ಈ ಕಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕನ. 2 ಇಂಟು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಎರಡು ಒಂದೇ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. 2 ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಇದು 2 ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 4, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ? I have multiplied 2 for an entire term. 2 into this minus 2 into this. 2 into. ಈಗ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು. x to the power of n ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಏನು ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮು? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಫ್ರಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 0 to pi by 4. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀಯಾ, ಇದಕ್ಕೆ -2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0 to pi by 4. ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ 0 to pi by 4. ಈಗ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪುಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4. tan 45. tan 45 is 1. 1 square is 1. 1 minus lower limit. tan 0 is 0. 1 minus 0. Next minus 2 into log of. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ secant 45. secant 45 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. cos 45 is 1 by root 2. ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಗ್ ರೂಟ್ 2 ಆಯಿತು. ಲಾಗ್ ರೂಟ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ -2 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ 0. ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ 1. ಉಲ್ಟಾ ಲಾಗ್ 1 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 1. ಲಾಗ್ 1 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 minus 2 into ಲಾಗ್ ರೂಟ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಗ್ 2 to the power of 1 by 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 minus 2 into 1 by 2 into log 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 1 minus log 2 ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 minus log 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ y is equal to e power 5 log x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. y is equal to e power log of x to the power of 5 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ y is equal to, this becomes log of, 1 second, log of e power log x to the power of 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ m to the power of n ಇದ್ದರೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ m to the power of n ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಇಂಟು ಲಾಗ್ m ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಲಾಗ್ y is equal to ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು m ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, e power m. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ x to the power of 5 ಇಂಟು ಲಾಗ್ e to the base e ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ e to the base is 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಾಗ್ y is equal to ಲಾಗ್ x to the power of 5. ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಲಾಗ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ y is equal to x to the power of 5. y ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಾರೆ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ e to the power of log of x to the power of 5 ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ y is equal to, ನೋಡಿ y is equal to ಏನು ಬಂತು, x power 5 ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ e to the power of 5 log x ಇತ್ತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ x to the power of 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಯ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ e power 5 ಮೈನಸ್ e power 5x x to the power of 5, x to the power of 5 minus x to the power of 4, e power 5 log x. e power 5 log x is x power 5, x power 5, x power 4 whole divided by x power 3 minus x power 2. ಇದಿಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ, ಕಾಮನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಕಾಮನ್ ತಗೋ, ಉಳಿದೆಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಉಳಿತೆಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 1 to 24. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು.